নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক ইংৰাজীৰ এটা নতুন পাঠ পঢ়াম পাঠটোৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰায়ন ফাৰ্ষ্ট এ মিছন টু দা মুন তোমালোকে পাঠটো উলিয়াই লোৱা আৰু শুনি যোৱা মই এতিয়া তোমালোকক ৰিডিং দিম চন্দ্ৰায়ন ফাৰ্ষ্ট এ মিছন টু দা মুন October 22nd, 2008 is a red letter day for India. That day, Sriharikota was busy with activities. People of India were anxious to hear about the success of Chandrayaan First. It was a mission to the moon. Do you know where Sriharikota is? It is an island in the east coast of Andhra Pradesh. Sriharikota is about 100 kilometers from Chennai and it lies in the Bay of Bengal. Once, this island was a paradise for native and migratory birds. Today, it is a busy spaceport. Rockets are launched from spaceport. Rockets are used to put the satellites or spacecrafts into their orbits. Do you know the difference between a satellite and a spacecraft? A satellite moves round the Earth, but a spacecraft moves into the space away from the Earth. The first big rocket was sent up from Sriharikota was SLV-3 on August 10, 1979. It carried a satellite named Rohini. The rocket PSLV-CLI was sent up on 22nd October 2008. It carried the spacecraft Chandrayaan First. It reached its destination on 25 November 2008. The spacecraft covered about 3.8 lakh kilometers and began to revolve at an altitude of 100 kilometers around the moon. The mission of Chandrayaan First was to collect information about the moon. It carried 11 scientific instruments. Of these, 5 were manufactured in India. They took pictures of the moon's soil. They gathered information about the moon's hills, valleys, craters, minerals, chemicals, etc. এতিয়া মই তোমালোকক পাঠটো আকৌ এবাৰ পঢ়াম আৰু লগতে অসমীয়াও বুজাই যাম তাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা কৈ লওঁ যে চন্দ্ৰায়ন ফাৰ্ষ্ট এই শব্দটোৰ স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে ইয়াতে ডিৰ আগত এটা এন বহিব লাগিছিল এনটো দিয়া নাই যদিও দিয়া নাই তোমালোকে এই বানানটো নিলিখিবা তোমালোকে পাঠৰ মাজত শুদ্ধ বানান দিয়া আছে এইটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে এই বানানটো শুদ্ধ হয় স্পেলিংটো শুদ্ধ হয় তোমালোকে এইটোহে লিখিবা দেই এতিয়া মই পঢ়ি দিছো তোমালোকে শুনি যোৱা Chandrayaan First, a mission to the moon. October 22nd, 2008 is a red letter day for India. 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰ দিনটো ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা সোণালী দিন বা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন That day, Sriharikota was busy with activities. সেই দিনা শ্ৰীহৰিকটা কাৰ্যক্ষেত্ৰত বৰ ব্যস্ত আছিল People of India were anxious to hear about the success of Chandrayaan First. সেই দিনা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহে চন্দ্ৰায়ন ফাৰ্ষ্টৰ সফলতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছিল It was a mission to the moon. এইটো আছিল চন্দ্ৰলৈ পঠোৱা যান বা মিছন Do you know where Sriharikota is? Sriharikota ক'ত আছে তুমি জানানে? It is an island in the east coast of Andhra Pradesh. ই হৈছে
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পূব উপকূলত থকা এটা দ্বীপ। Sriharikota is about 100 km from Chennai and it lies in the Bay of Bengal. Sriharikota চেন্নাইৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ দূৰৈত আছে আৰু ই বে অফ বেংগলত আছে। Once, this island was a paradise for native and migratory birds. এসময়ত এই আইলেণ্ডটোলৈ দেশী বিদেশী চৰাইবোৰ আহিছিল। অৰ্থাৎ সেই ঠাইখনে আছিলে দেশী বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ কাৰণে এখন সুন্দৰ ঠাই। Today, it is a busy spaceport. আজি বা বৰ্তমান সময়ত সি ব্যস্ত স্পেচপোৰ্ট মানে তাতে মহাকাশলৈ পঠোৱা যানবোৰ বা মিছনবোৰ তাৰ পৰাই পঠিওৱা হয়। Rockets are launched from spaceport. ৰকেটবোৰ এই স্পেচপোৰ্টৰ পৰাই লঞ্চ কৰা হয় বা পঠিওৱা হয়। Rockets are used to put the satellites or spacecraft into their orbits. Rockets are used to put the satellites or spacecraft into their orbits. ৰকেটত ছেটেলাইটবোৰ ভৰাই দিয়া হয় নাইবা স্পেচক্ৰাফ্টত ভৰাই দিয়া হয়, স্পেচক্ৰাফ্টত পঠিওৱা হয়। অৰ্থাৎ ৰকেটত ছেটেলাইট ভৰোৱা হয় বা স্পেচক্ৰাফ্টত পঠিওৱা হয়। Do you know the difference between a satellite and a spacecraft? তুমি ছেটেলাইট আৰু স্পেচক্ৰাফ্টৰ পাৰ্থক্য জানানে? A satellite moves round the earth but a spacecraft moves into the space away from the earth. ছেটেলাইটবোৰে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে কিন্তু স্পেচক্ৰাফ্টবোৰে পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰলৈও ঘূৰে। The first big rocket was sent up from Sriharikota was SLV-3 on August 10, 1979. শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰথম ডাঙৰ ৰকেটটো পঠোৱা হৈছিল যিটোৰ নাম SLV-3 আৰু ইয়াক 10 আগষ্টত 2079 চনত পঠোৱা হৈছিল। It carried a satellite named Rohini আৰু SLV-3 নামৰ ৰকেটটোৱে ৰোহিণী নামৰ ছেটেলাইটটো কেৰিড কৰিছিল বা লৈ গৈছিল। The rocket PSLV-CLI was sent up on 22nd October 2008. PSLV-CLI নামৰ ৰকেটটো 2008 চনৰ 22 অক্টোবৰ দিনাখন পঠোৱা হৈছিল। It carried the spacecraft Chandrayaan-1. এই ৰকেটটোৱে মানে কোনটো ৰকেটৰ কথা কৈছে PSLV-CLI নামৰ ৰকেটটোৱে Chandrayaan-1 নামৰ স্পেচক্ৰাফ্টটো কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল বা কেৰিড কৰিছিল। It reached its destination on 25 November 2008. 2008 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ দিনাখন এই ৰকেটটোৱে তেওঁৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছিল। The spacecraft covered about 3.8 lakh kilometer and began to revolve at an altitude of 100 km around the moon. এই স্পেচক্ৰাফ্টটোৱে প্ৰায় 3.8 লাখ কিলোমিটাৰ স্পেচক্ৰাফ্টত কভাৰ কৰিছিল আৰু ই চন্দ্ৰৰ আশে-পাশে 100 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত ঘূৰিছিল। The mission of Chandrayaan-1 was to collect information about the moon. এই Chandrayaan-1 নামৰ মিছনটোৱে চন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰায় তথ্যবোৰ খবৰবোৰ
সংগ্ৰহ কৰিছিল। মানে চন্দ্ৰৰ যিবোৰ তথ্য ল'বৰ কাৰণে চন্দ্ৰায়ন ফাৰ্ষ্ট গৈছিলে, সেই খবৰবোৰ বা ইনফৰমেশ্যনবোৰ চন্দ্ৰায়ন 1-এ কালেক্ট কৰিছিলে। ইট কেৰিড 11 চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, আৰু লগত কিমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট নিছিলে? 11, মানে 11বিধ বৈজ্ঞানিক সঁজুলি লগত লৈ গৈছিল। অফ দিছ 5 were manufactured in India, অৱশ্যে ইয়াৰে 5বিধ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে তৈয়াৰী। They took pictures of the moon's soil, আৰু এই চন্দ্ৰায়ন ফাৰ্ষ্ট মিছনখনে চন্দ্ৰৰ মাটিৰ ফটো লৈছিলে বা পিকচাৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। They gathered information about the moon's hills, valleys, craters, minerals, chemicals, etc. এই চাইণ্টিফিক সঁজুলিবোৰে চন্দ্ৰত থকা হিলছ, ভেলিজ, ক্ৰিটাৰ্ছ, মিনাৰেলছ, কেমিকেলছ আদিৰ তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক ইমানখিনিয়ে পঢ়ালোঁ। তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা আৰু উচ্চাৰণবোৰ শুদ্ধকৈ কৰিবা। এতিয়া পাঠ সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।